First semester BCom examination March-April 2023 NEP Commerce Financial Accounting. ಇದು ಟೋಟಲ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್. 1 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. First one, give the meaning of financial accounting. It is the process of documenting, analyzing, and reporting every transaction of a business or an organization in order to assess financial health and stability of same. What is hire purchase system? Hire purchase system refers to the system the seller of goods deliver the goods to the buyer without transferring the ownership of the goods. Who is consignor and consignee? Consignor is a person sending the goods on consignment to another person is called consignor. Consignee is a person to whom the goods are sent on consignment is called as consignee. What is account sale? It is the statement forwarded by the consignee to consignor showing details of goods sold, expenses incurred, a commission charge, advance payment and balance due, and stock in hand, etc. What is revenue expenditure? Revenue expenditure refers to the funds spent by a company to maintain the regular functioning of the system. Mention any 4 features of departmental branches. Branches generally depend on the head office for the goods and cash to transfer. The head office may send the goods to branch at cost price or invoice price. The branch expenses are paid directly by the head office. The branch can sell the goods on cash or credit basis. Give the meaning of database accounting. A database accounting stores the accounting data. It is a collection of accounting data which is interrelated to depict the various aspects of accounting information system. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 6 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 3 lakh, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 lakh, ಲಯಬಿಲಿಟಿ 3 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3 lakh. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, give the meaning of accounting concepts and explain money measurement concept and accrual concept. So accounting concept. Accounting is a language of business. To make the language convey the same meaning to the all people, accounting concept is very important. Next, money measurement concept. Under this concept, only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Accrual concept. An accrual concept is recorded of revenue or expenses that have been earned or incurred but not yet been recorded in the company's financial statement. Next question, consignment account lesson in the Ramya of Bangalore consigned 2000 kgs of oil at rupees 150 per kg to Kavita of Mysore. She incurred 20,000 for carriage and freight. Kavita incurred 5,000 as an unloading charges, 8,000 as garden rent and 6,000 as selling expenses. Normal loss in weight is 100 kgs leakage in transit. Kavita sold 1720 kgs of oil at 250 rupees per kg. Find out the value of unsold stock. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2000 ಮತ್ತು rupees 150ಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 2000
ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇಂಟು rupees 150, ಸೊ 3 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ non-recurring expenses of ಕನ್ಸೈನರ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20,000 ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ 20,000. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇಮ್ 2,000, 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 20,000, 3,20,000. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, less abnormal loss in transit. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ 1000 kgs ಲೀಕೇಜ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 kgs. ಸೊ 100 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,900, 3,20,000. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ non-recurring expenses of consignee. Kavita incurred 5,000 as unloading charges, 8,000 as golden rent and 6,000 as selling expenses. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. 5,000 ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, 5,000. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,900, 3,25,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್, ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 1,900, 3,25,000. ಇದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕವಿತಾ ಸೋಲ್ಡ್ 1,720 ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ₹250. ರುಪೀಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ 1,120 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180, 3,25,000. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಬೇಕು. 3,25,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ 1,900 ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು. ಸೊ 30,789 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೆಸನಿಂದ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ at Dharwad. Prepare branch account in the books of head office from the following for the year ending 31/3/2022. Opening branch stock, branch petty cash, goods sent to branch ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, goods return to head office, cash sales at branch,
ಕ್ಯಾಶ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, petty cash expenses at branch stock, branch petty cash. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ದು. ಓಪನಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5500ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟು ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಧಾರವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,60,000, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ 2 lakh, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸು, ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 36,000, 9,500, 4,500. ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ 45,000 ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ತಗೊತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತಗೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 3,60,000 ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸ್ಟಾಕು 1,96,000. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶು ಫಸ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,000 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶು 4,500, ಟೋಟಲ್ 10,500 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ 5,500 ಇದೆ. 5,500 ಟೋಟಲ್ 5,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6,06,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 1,90,000. Next, fifth question. Calculate the amount of interest included in each installments. Cash price is 2 lakh. Down payment is 50,000. 3 annual installments of 60,000 each payable at the end of the each year. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Total interest formula: higher purchase price minus cash price. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ higher purchase price. So higher purchase price is equal to down payment plus number of installment. Down payment value ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 50,000 ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 3 years ಇದೆ. ಮತ್ತು
60,000 ಈಚ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು 50,000 ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 60,000 1,80,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,30,000 ಮೈನಸ್ 2,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ. Amount due is equal to higher purchase price ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2,30,000 ಮೈನಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 50,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,80,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. 1,80,000 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 60,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1,20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. 1,20,000 ಮೈನಸ್ 60,000 ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4, ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4 zeros ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ 18, 12, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋ 3 2s, 3 4s, 3 6s ಮತ್ತು 2 1s, 2 2s, 2 3s. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ 3:2:1. ಸೊ 6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ 30,000 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ರೇಷಿಯೋ 3/6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 30,000. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ 2/6 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು 30,000 ಇಂಟು 1/6 ಇದು 5,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಎ note on human resources accounting. Human resources accounting is the process of identifying and measuring data about human resources and communicating this information to interested parties. Human resources accounting may be defined as the process of valuing human resources, recording such value in the books of accounts, and presenting the information in financial statements of the business. Importance or advantages of HR management accounting. An investor or an analyst gets the complete picture about the effectiveness of the application by funds by the organization. Human resources accounting brings in awareness in the employees about their level of efficiency and performance, and thereby provides an opportunity for their improvement. Disadvantages or limitations of HR accounting. No law considers human resources as an asset, making human resources accounting just a theoretical concept. If the cost of measuring human resources value is higher than the benefits derived from it, the entire efforts would be waste and uncalled for. Next to section C, section 3 ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ 4 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
The accounting process includes summarizing, analyzing, and reporting this transaction to oversight agencies, regulators, and tax collection entities. Functions of accounting. Accounting helps in maintenance of bookkeeping and record keeping. Accounting helps collect and store financial information, transaction happening within the organization, and financial activities happening in the organization. It helps track several financial information daily or monthly. The accounted information can be shared with the external stakeholders with the intent of business planning and growth. A comprehensive accounting system ensures that the accounts of cooperative expenses do not get mixed with the personal accounts of vice presidents or managers. Next, seventh question alle B. Ascertain the value of closing stock from the following: goods sent on consignment 50,000 kgs at 50 per kg, normal loss 5% loss in weight, non-recurring expenses incurred by the consignor loading 18,000 and insurance 12,000, non-recurring expenses incurred to consignee unloading 12,000, goods sold by consignee 42,500 kgs at 65 per kg. So either format particular quantity amount. So first goods sent to branch, goods sent to consignment. So 50,000 quantity, so into 50 rupees. So quantity is 50,000 rupees, 25 lakh. Next ಇದಕ್ಕೆ add non-recurring expenses of consignor. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೈನಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 18,000, 12,000. ಸೊ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇಮ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 25,30,000. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಲೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5% ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಂದರೆ 50,000 ಇಂಟು 5/100 ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,500 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 47,500. ಇಲ್ಲಿ 25,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿಂಗ್. ಒಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅದು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟು 12,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 47,500, 25,42,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಡನ್, abnormal loss in down. ಸೊ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 47,500, 25,42,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 42,500 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000, 25,42,000 ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್
closing stock. So total amount is there 25,42,000 divided by 47,500 into 5,000. So ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2,67,579 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,90,000 on 1st/4/2019 from Mysore Missions Limited under hire purchase system. The term being 90,000 down payment and the balance in 3 equal annual installments together with interest ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. at 15% per annum on a outstanding cash price. Installments together with interest cash. Depreciation is to be charged 10% per annum under diminishing balance method. Prepare necessary ledgers account in the books of Raju till 31st/3/2022 under the asset accrual method. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,90,000 ಲೆಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 90,000. ಸೊ 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 lakhನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೂ 1 lakh ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 lakh ಇಂಟು 15% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈ 100 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ಈಚ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 45,000ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ 1,45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakh ಇದೆ. 2 lakh ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 15/100. ಸೊ 30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 30,000. ಸೊ 1,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 1 lakh. ಆ್ಯಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ 1 lakh ಇಂಟು 15/100. ಸೊ 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 15,000 1,15,000. ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3,90,000 ಲೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3,90,000 ಇಂಟು 10/100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 39,000 ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3,51,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,51,000 ಇಂಟು 10/100
ಸೊ 35,100 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 3,15,900 ಲೆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ 3,15,900 ಇಂಟು 10/100 31,590. ಇಲ್ಲಿ 2,34,310 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1,45,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1,45,000 ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 45,000 is equal to 1 lakh. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1,30,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಇದು 1 ಲ್ಯಾಕೇ ಬರುತ್ತೆ. 1,15,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟು, 4 ಅಕೌಂಟ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಟು, ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟು, ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟು 1,419 ತಗೊಂಡು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಬೇಕು, 90,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31/3/22 ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 31/3/20 ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ 39,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,90,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 31/3/20 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ 1,51,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು. 1,420 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 1,51,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹಂಗೆ 31/3/21 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ಲ್ಯಾಕೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 31/3/21 ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 35,100 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,51,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,15,900 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 31/3/21 ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 2,15,900 31/3/22 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3,15,900. ಇಲ್ಲಿ 31/3/22 ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 31,390. 3,15,900 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2,84,310. ಇದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ.
ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟು 31/3/20 ಬೈ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಐ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು 1 lakh. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಬೇಕು 1 lakh 31/3/20. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 45. ಸೊ 45,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1,45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು 1,45,000 31/3/20 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ 31/3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 21 ಬೈ ಮಿಷನರಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ 1 lakh ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 21 30,000 1,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು 1,30,000 ಡೇಟು ಸೇಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. 31/3/22 ಬೈ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ 1 lakh ಇದೆ. ಮತ್ತು 31/3/22 ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 15,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1,15,000. 31st ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು 1,15,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 31/3/20 ಟು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೆಸರು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟು. ಎಷ್ಟಿದೆ 39,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ 39,000ನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 39,000 31/3/21 ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 35,100 ಸೇಮ್ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ 21 ತೊಗೊಬೇಕು ಇಯರು ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ 35,100. ಹಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು 31,322 ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ 31,590 ಸೇಮ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 31,590. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟು. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು 31/3/20 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ 45,000. ಸೊ 45,000 ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಸೇಮ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್ 45,000. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು 21 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000. ಸೊ 30,000 ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 31/3/22 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 ಇದೆ.
ಸೊ 15,000 ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ 322 ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. 15,000 ಬೈ 15,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್ನು, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2022 ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟು, ರಿಟರ್ನ್ಡು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೋಲಾರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟಾಕು, ಡೆಪ್ಟರ್ಸು, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ 17,50,000 ಬಂದಿದೆ, ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು 30,000 ಹಂಗೆ ತೊಗೊಬೇಕು, 17,20,000 ತೊಗೊಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ, ಅದರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ತೊಗೊಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 lakh, ಅದೊಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ 17,20,000ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 25% ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು 1,25,000 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು 17,20,000ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 100ಅಲ್ಲಿ 25 ಬರುತ್ತೆ, 125. ಸೊ 3,44,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ 60,000, 24,000, 6 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು 5,20,000, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾಸ್ 10,75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ 4,500. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಸ್ಟಾಕು, ಡೆಪ್ಟರ್ಸು, ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶು, ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 80,000 ಇಂಟು 10/100, 80,000ಅಲ್ಲಿ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 72,000 ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ 2 ಸೈಡು ತೊಗೊಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ದು 1,60,000 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ 1,90,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 25/125 ಮಾಡಿದ್ರೆ 32,000, ಈ ಸೈಡು 38,000. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,95,500 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,10,000 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್, Sahana sends 70,000 units of a product at 45 each to Ramya on consignment basis and incurred 18,000 on freight and 50,000 on insurance. On receipt of goods, Ramya accepts a bill drawn by Sahana for 6,50,000 for 3 months, and at the end of the accounting year she sends account sales showing the following details: sales 60,000 units at an average price of 65 each, normal loss 2% wise ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, goods consigned, expenses incurred, unloading charges 14,000, carriage 15,000, selling expenses, go down rent. Ramya is entitled for the commission 5% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ on total sales. The final balance due to Sahana is settled by bank draft. Prepare necessary ledgers account in the books of Sahana. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 70,000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 48 ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 33,60,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡು ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಫ್ರೈಟು 15,000, 80,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 70,000,
33,93,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. 70,000. 33,93,000 ಬರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ, ಕ್ಯಾರೇಜು ಮತ್ತು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,000 ಮತ್ತು 14,000. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70,000. 34,22,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಡನ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಗೋಡನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 72,000, 2% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,400 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 68,600, 34,22,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸು 60,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 8,600, 34,22,000 ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 34,22,000 ಇಂಟು 8,600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 68,600. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4,28,997 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟು. ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 70,000 ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ 33,60,000 ತೊಗೊಬೇಕು. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಟು 15,008 ಮತ್ತು 18,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ರಮ್ಯಾ ಅಕೌಂಟು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಗೋಡನ್ ರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ರಮ್ಯಾ ಕಮಿಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 60,000 ಇಂಟು ₹65 ಇದೆ, 39 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ 4,28,997. ಅದರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 39 ಲ್ಯಾಕ್ 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1,95,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 43,28,997. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 3,85,997. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು ರಮ್ಯಾ. ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇಲ್ಸು 39 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ರಮ್ಯಾದು 55,000 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1,95,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,50,000 ತೊಗೊಬೇಕು. ಈ 6,50,000 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಾನ್ ಬೈ ಸಹನಾ ಫಾರ್ 6,50,000 ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 39 ಲ್ಯಾಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 30 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು. ಇದು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ 39 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು 60,000, 33,60,000. ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 33,60,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು 3 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ started his business on 1st 4, 2022 in the name of Tirumala Enterprise by using accounting equations. So show effects of all following transaction on assets, liability and capital. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ನಂಬರ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಫಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ 30,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30,000 ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 30,000, 2,30,000 ಮತ್ತು 2,30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಪ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 25,000 ಪೇಡ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2,05,000 ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ 8,000 ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಯಾಶು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 8,000 ಮೈನಸ್ 8,000, ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2,05,000 ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ 20,000 ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಶು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1,85,000 ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 15,000. ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,70,000 ಮತ್ತು 1,70,000 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿಲ್ 5,000. ಕ್ಯಾಶು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ 5,000 ಮಾಡುವಾಗ 1,65,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1,65,000 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು.